Good afternoon to one and all. So today we'll discuss about flexural member, Unit 4, flexural members or beam members. Here, this is the picture showing the flexural members. This is one flexural member. This is a beam. First, we'll discuss what is flexural member. Flexural member is a structural member which is subjected to transverse forces. Okay, once again, repeat. A flexural member is a structural member which is subjected to transfer forces. So that means which is not passing through the force is which is not passing through the axis of the member. The force which is perpendicular to the perpendicular to the axis of the member. So let us suppose this is the beam. Let us suppose this is a flexural member. Force is likely to act perpendicular to the axis of the member. So this is a flexural member in this case. Okay. So generally, structural members are classified into two major categories. First one is axial members and axial members and flexural members. Flexural members లో ఏంటంటే ఫోర్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇన్ యాక్సియల్ మెంబర్లో ప్యారలల్ టు ది యాక్సిస్ ఆర్ త్రూ ది యాక్సిస్ లోడ్ అనేది పాస్ అవుతుందండి. సో దాన్ని మనం యాక్సియల్ మెంబర్స్ అని అంటాం. ఈ ఫ్లెక్చురల్ మెంబర్స్కి వచ్చేసరికి లోడ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది మెంబర్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఫ్లెక్చురల్ మెంబర్స్ అని చూస్తాం. ఓకే, we'll see what are the different types of various types of flexural member here. So different types of flexural members. First one, joist and girder, purlin, stranger and floor beam. These are the different types of beams or beams are the flexural member, types of beams. So depending upon the purpose for which we are using this beam, these beams are classified into different names. We are given some name. First one is joist, girder, purlin, stringer, floor beam, and so these are the grid and rafter, lintels. These are the different types of flexural members. What is joist? Joist is a closely spaced beams. Joist is a closely spaced beams supporting floors or roofs of a building, but not supporting the other beams. Here, joist is clearly mentioning that it will support the floors or roofs, but it will not support any other beams. That flexural member is called a joist. Okay, next one is girder. Girder is a large beam. Girder is a large beam which has load carrying capacity is high and is also has dimensions are more than nominal beam. Nominal beam కంటే dimensions ఎక్కువ ఉంటాయండి. Generally these girders are used in bridges, longitudinal girders and transfer girder. అంటే longitudinal beams, transfer beams కోసం మనము ఇవి girders యూజ్ చేస్తామంటే girder is nothing but a large beam used for supporting number of joist. Joist is ఇక్కడ చూడండి, joist అంటే ఏమని క్లోజ్లీ స్పేస్డ్ బీమ్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇవి ఫ్లోర్స్ కానీ రూఫ్స్ కానీ సపోర్ట్ చేస్తాయండి. ఈ ఫ్లోర్ నుంచి రూఫ్ నుంచి వచ్చిన లోడ్ అనేది జాయిస్ట్కి వచ్చేసి జాయిస్ట్ నుంచి మనకు గడ్డర్కి వచ్చేస్తుంది. గడ్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లార్జ్ బీమ్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ ఈస్ పర్లిన్. సో పర్లిన్ అనేది మనం జనరల్గా రూఫ్ ట్రస్లో మనం చూస్తామండి. ఇట్స్ అ పర్లిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్యారీ రూఫ్ లోడ్స్ ఇన్ ట్రస్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రస్ ఉంటాయండి. ట్రస్లో నోడ్స్ దగ్గర లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో లోడ్ యాక్ట్స్ ఎట్ ది నోడ్స్. ఆ నోడ్ దగ్గర మనము వి విల్ ప్లేస్ టు కనెక్ట్ ద టూ ట్రస్సెస్ విల్ కనెక్ట్ ఎ స్ట్రక్చరల్ మెంబర్. ఒక మెంబర్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. దట్ స్ట్రక్చరల్ మెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పర్లిన్. పర్లిన్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రక్చరల్ మెంబర్. ఇట్స్ కాల్స్ యాక్సియల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందండి. నాట్ యాక్సియల్ ఫోర్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ పర్లిన్ ఈజ్ ఆల్సో అ బీమ్. నెక్స్ట్ stranger. In buildings, beams supporting stair steps for supporting stair step. In bridges,
For supporting stair steps, we'll use stringers and bridges. A longitudinal beam supporting deck floor or supported by a floor beam. For the supporting bridges, bridge deck floor supporting అంటే మనం డెక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్లాబ్. ఫర్ సపోర్టింగ్ ఏ స్లాబ్, మన బ్రిడ్జ్ స్లాబ్ను సపోర్ట్ చేయడానికి ఇవి స్ట్రింజర్ బీమ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం నేను. నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ బీమ్. A floor beam is a major beam supporting other beams in a building. Floor beam is a major beam supporting other beams in a building. Also, the transverse beam in bridge floors. అంటే ఇట్స్ ఏ బిల్డింగ్స్ వచ్చేసి బిల్డింగ్స్లో మేజర్ బీమ్ అంటే బ్రిడ్జెస్లో ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్ బీమ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ మెయిన్ బీమ్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ సీ నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బీమ్స్. Nature of forces acting on beam. Generally, beams antane they are subjected to transfer forces. Okay, here given 3 points. It is assumed that the beam is subjected to only transverse loading. The beam is subjected to only transverse loading. But beam nu మనం దేనికి డిజైన్ చేస్తామండి? We'll design the beam for flexure, బెండింగ్కి డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, లోడ్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్ట్, యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దట్ బీమ్ ట్రై టు బెండ్ లైక్ దిస్, బెండ్ అవుతుందండి. బెండ్ అయినప్పుడు వీ నీడ్ టు డిజైన్ ద బీమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు రెసిస్ట్ అప్లైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫోర్స్. సో అట్లా మనం డిజైన్ చేస్తాం. సో ఇట్లా డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు లోడ్ కనుక సిమెట్రిక్గా పడినప్పుడు, సిమెట్రిక్ అంటే ఇట్ విచ్ ఇస్ perpendicular to the axis and the load is symmetrically divides. This load is symmetrically divides equally, అంటే ఆ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తే ఓన్లీ ఫ్లెక్చరల్ లోడ్ మాత్రమే పడుతుందండి. మంచిగా నేను రిపీట్, బీమ్ మధ్యలో ఎక్కడో ఒక లోడ్ పడుతుందండి. బీమ్ ఎక్కడో అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అంటే విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది మెంబర్. పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది మెంబర్ యాక్ట్ అయినప్పుడు అది ఎక్కడైనా యాక్ట్ కావచ్చు. అది యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, లోడ్ అనేది యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, లేదా సమ్ ఎసెంట్రిసిటీతో ఉండొచ్చు, ఎట్లయినా ఉండొచ్చు అండి. ఆ లోడ్ అనేది ద లోడ్ ఈక్వల్, అంటే ఇట్ మీన్స్ ద లోడ్ షేర్ ఈక్వల్లీ ఐదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది వాట్ విల్ కాల్ ఐదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది సెక్షన్స్. రెండు సెక్షన్స్ కనుక ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెట్రికల్ లోడింగ్. సిమెట్రికల్ లోడింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్యూర్ బెండింగ్ అని వస్తుందండి. ప్యూర్ బెండింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ సిమెట్రికల్ లోడింగ్ ఇన్ సిచ్యువేషన్. ఇన్ అదర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ మే పాసిబుల్ ఆఫ్ టార్షన్ ఆల్సో. టార్షన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. టార్షన్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో దట్స్ వే జనరల్లీ ఫర్ ది డిజైన్ ఆఫ్ beam or flexural member will design for flexure as well as shear and torsion also. Torsion కూడా మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. So it is assumed that the beam is subjected to only transverse loading. Next point, all the loads are and sections lies in the plane of symmetry. Loads plane of symmetry లో ఉంటేనే flexural loads అప్లై అవుతాయండి. It follows that such beam will primarily subjected to bending. First, primarily, if it is symmetrical loading, then it is primarily subjected to bending, accompanied by shear in the loading plane with no external torsion and axial force. If it is a symmetrical load, then the beam is subjected to only bending, that is accompanied by shear. Bending తో పాటు shear కూడా వస్తుందండి. Bending is maximum at middle of the support or applied load దగ్గర maximum ఉంటుందండి. Near the support shear is critical. So beam లో 2 types of major ఉంటుంది. First one is bending. Secondary వచ్చేది shear వస్తుంది. ఫస్ట్ బెండింగ్ వస్తుంది, తర్వాత shear వస్తుందండి. If it is not, the load is not symmetrical, in that such cases torsion is also come into the picture. Okay, so అది next. So here, even though if the load is symmetrical, the problem of torsion cannot completely be avoided. In a beam,
even if the beam shape is symmetrical and the loads are in the plane of symmetry, even though we cannot completely tolerate this torsion, we have to design the beam for the torsion also. So for the design of beam, we have to consider what type of forces, what type of effects we have to consider. We have to consider first bending, after that shear, after that torsion. These three we need to consider for the design of flexural members. So okay, the reason in the instability caused in the compressive stresses. So ఎందుకు వస్తుంది టార్షన్? బికాస్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్. టార్షన్ ఇస్ ట్విస్టింగ్ అనమాట, ట్విస్ట్ అవుతుంది. దట్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ మన టార్షన్ అంటాం కాబట్టి టార్షన్ ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీ కాజ్డ్ బై కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్. ఇన్స్టెబిలిటీ కాజ్డ్ బై కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్. సచ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీస్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లాటరల్ బక్లింగ్ అండ్ లోకల్ బక్లింగ్. ఇన్స్టెబిలిటీగా టార్షన్కి రీజన్ ఏంటంటే lateral buckling and local buckling. Two types of cause. The reason in the instability caused by compressive stresses, such instability is defined as lateral buckling when it is involving only. First one is lateral buckling. Instability caused by compressive stresses, such instability is defined as lateral buckling. Instability compressive stress వల్ల వస్తే దాన్ని lateral buckling అంటామండి. When the involving only local components of a beam, local components of beams అంటే దట్ మే బి ప్లేంజెస్, దట్ మే బి వెబ్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని మనం లోకల్ బక్లింగ్ అంటాం. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీస్ ఉంటాయండి. ఇన్స్టెబిలిటీ కాజ్డ్ బై కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అయితే దాన్ని మనం లాటరల్ బక్లింగ్ అంటామండి. వెన్ ద ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్వాల్వింగ్ ఓన్లీ లోకల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ బీమ్ సచ్ యాజ్ ప్లేంజెస్, వెబ్ పోర్షన్స్, దట్ ఇన్స్టెబిలిటీని మనం ఏమంటామంటే లోకల్ బక్లింగ్ అంటాం. సో టార్షన్ దేని వల్ల వస్తుంది? లాటరల్ బక్లింగ్ వల్ల టార్షన్ వస్తుందండి, లోకల్ బక్లింగ్ వల్ల కూడా టార్షన్ వస్తుంది. సో లోకల్ బక్లింగ్ is a function of width to thickness ratio. The local buckling is a function of width to thickness ratio. That means local buckling is depends upon the cross-sectional configuration. Local buckling is depending upon cross-sectional configuration. So up to now we discussed about what is a flexural member, different types of flexural member, nature of force acting on flexural member we are discussed. Now we'll discuss about modes of failures of flexural members. This is very important for the design of for any structural member. We need to understand what type of failure may possible in that structural member. Okay, so we'll see here modes of failures of flexural members. Here primary modes of failure of beams or flexural members as follows. First one is bending failure. First type of failure is bending failure, and second one is shear failure, and third one is deflection failure. Even though what is the type of force it may act, the primary failure modes are three modes. First one is bending failure, second one is shear failure, third one is deflection failure. Okay, these are the three types of primary modes of failures of beams. First we'll discuss bending failure. Here a simply supported beam ఉందండి, దానికి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ యాక్ట్ అయింది. బెండింగ్ ఎట్లుంటుందండి? ఇట్లా పారాబోలిక్ యాక్షన్ లెక్క బెండ్ అవుతుంది. సో ఈ సెక్షన్ కనుక తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ సెక్షన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద బీమ్, top fibers are subjected to compressive forces. So compressive force is maximum at outermost fiber, and tension force is maximum at bottommost fiber. Okay, so this is a concept. Compression టాప్ వస్తుంది మనకు తెలుసు, మనం ఆర్సిఎస్లో నేర్చుకున్నామండి. టెన్షన్ కింద వస్తుంది. ఇక్కడ బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎట్లా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది మనకు ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తే మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి రిమైండ్ చేశానండి. సో బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే, బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ జనరల్లీ అకర్స్ డ్యూ టు క్రషింగ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ప్లేన్. బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడు అవుతుందండి? క్రషింగ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ప్లేన్. ఇక్కడ కంప్రెషన్ ప్లేన్ ఉంది కదండి, ఇది క్రష్ అయినప్పుడు, ఆర్ bending failure generally occurs due to crushing of compression flange or fracture in the tension flange of a beam. Either crushing of compression flange
or fracture in a tension flange of a beam, then bending failure may occur. షియర్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడ అవుతుందండి? షియర్ ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది జనరల్గా బీమ్లో? నియర్ టు ది సపోర్ట్ షియర్ ఇస్ క్రిటికల్. నియర్ టు ది సపోర్ట్ షియర్ ఇస్ క్రిటికల్. సో విల్ సీ హియర్ హౌ వేర్ ద షియర్ ఫెయిల్యూర్ occurs, how the shear failure occurs. Shear failure, this is occurs due to buckling of web of the beam near the location of higher shear forces. This is occurs due to buckling of web of a beam near the location of higher shear forces. షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుందండి జనరల్గా? ఎక్కడైతే షియర్ ఫోర్స్ మ్యాక్సిమం అక్కడ షియర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతాయి? వేర్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. రియాక్షన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? రియాక్షన్ అంటే దట్ మీన్స్ షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అంటే నియర్ టు ది సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి షియర్ ఫెయిల్యూర్ టేక్స్ ప్లేస్ నియర్ టు ది సపోర్ట్. సో ది బీమ్ కెన్ ఫెయిల్ locally due to the crushing or buckling of web near the reaction connected loads. Okay, shear failure is possible near to the support because of higher shear forces. Okay, ఎట్లా ఫెయిల్ అవుతుంది? క్రషింగ్ ఆర్ బక్లింగ్ ఫెయిల్యూర్ మే టేక్స్ ప్లేస్. క్రషింగ్ డ్యూ టు క్రషింగ్ ఆర్ బక్లింగ్ ఆఫ్ అ వెబ్ నియర్. వన్స్ అగైన్ విల్ డిస్కస్ బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఐదర్ క్రషింగ్ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, క్రషింగ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ప్లేన్ కావచ్చు, ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ టెన్షన్ వల్ల కూడా బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. షియర్ ఫెయిల్యూర్ దేని వల్ల అవుతుందండి? క్రషింగ్ ఆర్ బక్లింగ్ వల్ల. క్రషింగ్ ఆర్ బక్లింగ్ ఆఫ్ వెబ్ పోర్షన్. క్రషింగ్ ఆర్ బక్లింగ్ ఆఫ్ వెబ్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ వర్డ్, వెబ్. క్రషింగ్ ఆర్ బక్లింగ్ ఆఫ్ వెబ్ పోర్షన్. ఓకే, ఎక్కడ అవుతుంది మరి షియర్ ఫెయిల్యూర్? నియర్ టు ది సపోర్ట్. రీజన్ ఏంటి? క్రషింగ్ కానీ బక్లింగ్ అవ్వడం వల్ల షియర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. ఎక్కడ అవుతుంది షియర్ ఫెయిల్యూర్? నియర్ టు ది సపోర్ట్ అయిపోతుంది. Next, we'll discuss about deflection failure. A beam designed to have adequate strength may become unstable if it is not able to support its load without excessive deflections. Deflection failure ఎప్పుడు అవుతుందని చెప్తామంటే, డిఫ్లెక్షన్ అంటే will decide some deflection limits according to IS code. If it exceeds the deflection limits, load will exceed the deflection limits. Because of this load, the deflection of beam may exceed the limits, then we call deflection failure takes place. అంటే మనం లిమిటింగ్ వాల్యూ కంటే బికాస్ ఆఫ్ అప్లైడ్ లోడ్ డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, విల్ సే దట్ డిఫ్లెక్షన్ ఫెయిల్యూర్ టేక్స్ ప్లేస్. డిఫ్లెక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందని చెప్తాం. అంటే డిఫ్లెక్షన్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ modes of failures of flexural. Okay, after that we'll discuss about different types of steel sections. Different types of steel sections used as a flexural member. Different types of steel sections used as a flexural members we'll see here. Rolled steel bars, round bars. Rolled steel channel sections, rolled steel channel sections, rolled steel eye sections, and fabricated eye section or a built up eye section. Fabricated or built up eye section. Next, box type section, and compound section. eye section మీద ఏం చేశారంటే ఇంకొకటి built up member అరేంజ్ చేశారు. So to increase the compressive strength of the member, here another plate is provided here. So this is a compound section. Next, this is compound section, this is composite section. సార్ చెప్పండి. ఒకసారి అన్లాక్ చేయండి సార్, కొంతమంది వస్తారట. ఇంకా అన్లాక్ ఏం లేదు నాన్న దీంట్లో. లాక్ ఉంది సార్, మీటింగ్ లాక్ అని వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది మీటింగ్ లాక్ అని? ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో పోయి అలౌ పార్టిసిపేట్స్ అని కొట్టాను. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నాకు దొరకట్లేదు. The difference between compound section and composite section is nothing but we are using different materials. Here we are using different materials, but here we are using same material
సేమ్ మెటీరియల్, బట్ హియర్ వి ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఫర్ ది బిల్ట్ అప్ సెక్షన్. హియర్ దిస్ ఇస్ స్టీల్ మెటీరియల్, ఐ సెక్షన్ ఉందండి, లోపల కూడా ఐ సెక్షన్ ఉందండి. దీనికి ఏం చేస్తారంటే టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ కాంక్రీట్తో ఏం చేశారు, కాంపోజిట్ ఒక ఈ సెక్షన్ ఐ సెక్షన్ లెక్క చేశారు. దీనివల్ల ఏమైంది, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్కి ఎక్కువ ఉంటుందండి, టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ స్టీల్కి ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాంపోజిట్ సెక్షన్, సో లోడ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బేసిక్గా ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్లో కంప్రెసివ్ జోన్లో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటే అండి, టెన్షన్ జోన్లో టెన్షన్ జోన్లో టెన్జైల్ స్ట్రెసెస్ స్టీల్ తీసేసుకుంటుందండి. ఇది కాంక్రీట్ తీసుకుంటే స్టీల్ తీసేసుకుంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ సెక్షన్. ఇక్కడ కాంపౌండ్ సెక్షన్ అంటే ఐ సెక్షన్కి ఇంకొక బిల్టప్ సెక్షన్ యాడ్ చేస్తారు, ఇంకొక ప్లేట్ సెక్షన్ కానీ ఇంకొక ఛానల్ సెక్షన్ కానీ పైన ఒక యాడ్ చేస్తామండి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇన్ ద కంప్రెసివ్ జోన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సెక్షన్, కంప్రెసివ్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ రోల్డ్ స్టీల్ బార్స్, రోల్డ్ స్టీల్ ఛానల్ సెక్షన్, ఐ సెక్షన్, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఐ, బాక్స్ టైప్ సెక్షన్, కాంపౌండ్ సెక్షన్, కాంపోజిట్ సెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్స్. ఓకే, జనరల్గా విల్ డిస్కస్ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్ షేప్ ఆఫ్ సెక్షన్ డిసైడ్ చేయాలంటే, ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్కి షేప్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ డిసైడ్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తామంటే, సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా దీనికి సేమ్ ఉంది, ఐ సెక్షన్ సేమ్ ఉందండి, అన్నిటికీ సేమ్ ఉంది అనుకుందాం. లేదా సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న అన్నిటికీ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సేమ్ ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడు లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ, దట్ మీన్స్ స్ట్రెస్సెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదండి. దేంట్లో స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుందో అంటే ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము, we need to calculate moment of inertia of the section. అంటే మనం ఎట్లా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్లా, బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది చూడండి, మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేర్చుకున్నాం, M/I = σ/y అని తీసుకున్నాం. అంటే లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ సెక్షనల్ మాడ్యులస్. సెక్షనల్ మాడ్యులస్ అనే Z ఉంటుందండి. Z = I/y అనేది ఫార్ములా ఉంటుందండి. అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి ఫ్లెక్చరల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫ్లెక్చరల్ లోడ్ క్యారింగ్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్లెక్చరల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి. సో ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్స్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఫ్లెక్చరల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆ సెక్షన్కి ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్ సెక్షన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్స్ అండి. సో లెట్ us సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ ఎ మెంబర్, ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్ నాకు క్యాంటిలివర్ బీమ్కి కావాలండి. క్యాంటిలివర్ బీమ్ లోడెడ్ విత్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ ఉందండి. దానికి నేను ఒక ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్ని తీసుకుందాం అనుకుంటాను. లేదా సపోజ్ ఐ సెక్షన్ తీసుకున్నా. ఫస్ట్ ఐ సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ ఎంత ఉంటుందండి, ఇక్కడ లోడ్ తక్కువ ఉంటుందండి. ఈ సపోర్ట్ దగ్గర ఇప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ మీరు గీస్తే ఇక్కడ సపోర్ట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఇస్ 0, బెండింగ్ మూమెంట్ మ్యాక్సిమం ఎట్ నియర్ టు ది సపోర్ట్. ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ఫర్ ది క్యాంటిలివర్ బీమ్. ఇది ఒక ఓన్లీ క్యాంటిలివర్ బీమ్ మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా అండి. ఇది ఐ సెక్షన్ తీసుకున్నా, క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఐ సెక్షన్ తీసుకున్నా అండి. ఇది ఐ. చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రెసెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి, ఇక్కడ స్ట్రెసెస్ ఎక్కువ వస్తాయి, కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ ఎక్కువ వస్తాయండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మెటీరియల్ ఏమవుతుందంటే వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెటీరియల్ అవుతుంది, మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ సేమ్ మెటీరియల్ అండి, ఐ సెక్షన్, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సేమ్ ఎవ్రీవేర్. ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుందంటే మెటీరియల్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే మనం ట్యాంపర్డ్ సెక్షన్ కూడా మనం ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్ లెక్క యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా చేస్తారంటే ఈ ఐ సెక్షన్ ఏం చేస్తామంటే మనం ఐ సెక్షన్ని కట్ చేస్తామండి, ఇట్లా డయాగ్నల్గా కట్ చేస్తాం. డయాగ్నల్గా ఐ సెక్షన్ కట్ చేస్తాం. ఇది ఒక ఐ సెక్షన్ అండి, ఒరిజినల్ రోల్డ్ స్టీల్ ఐ సెక్షన్ అండి. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామండి, డయాగ్నల్గా కట్ చేసినామండి. వీఆర్ కట్ డయాగ్నల్ కట్ చేసి 2 పార్ట్స్ వచ్చినాయి కదండి, ఆ 2 పార్ట్స్ని ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసినామండి. ఇది ఒక ఫస్ట్ పార్ట్, ఈ ఎండ్ని 2 ఎండ్ని జాయిన్ చేశానండి. ఈ రెండింటిని దీన్ని ఈ పోర్షన్ జాయిన్ చేసుకున్నామండి. ఈ మిడిల్ పోర్షన్ ఉంది కదండి, అప్పుడు వెల్డ్ చేశాను. అప్పుడు ఇక్కడ థిక్నెస్ ఎక్కువైందండి, ఇక్కడ థిక్నెస్ తగ్గింది. అంటే వీ కెన్ ప్లేస్ దిస్ మెంబర్ టు రెసిస్ట్ దిస్ లోడ్. అంటే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ట్యాంపర్డ్ సెక్షన్స్ అని అంటాం. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ద స్ట్రెంత్ టు దాని ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, అంటే మెటీరియల్ సేవ్ అయిపోతుంది.
అప్లైడ్ లోడ్ టు స్ట్రెంత్ రేషియో ఈక్వల్ అయిపోతుంది. లోడ్ ఇక్కడ తక్కువ పడుతుంది, స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది, వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. కాబట్టి ట్యాంపర్డ్ సెక్షన్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ట్యాంపర్డ్ సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫర్ ది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్స్ యూజ్ చేస్తామండి. క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్ అంటే ఏంటంటే క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మనము ఈ షేప్లో కట్ చేసుకుంటాం. ఐ సెక్షన్, ఇది ఒక ఐ సెక్షన్ మనం ఈ షేప్లో కట్ చేసుకుంటాం. ఎట్లా, ఒక హెక్సాగోనల్ మధ్యలో హెక్సాగోనల్ వచ్చేటట్టు ఈ షేప్లో మనము జిగ్జాగ్గా ఈ షేప్లో మనం కట్ చేసుకుంటామండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ పైన ప్లేట్ ఉంది కదండి, పైన ప్లేట్ కింది ప్లేట్ని ఒక రోని ముందుకు జస్ట్ ముందుకు పుష్ చేస్తాం. ముందుకు పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ చూడు ఫస్ట్ డెప్త్ ఎంత ఉంది, డి అనే డెప్త్ ఉంది అనుకుందాం, లెట్ సపోజ్ డి అనే డెప్త్ ఉంది. దానికి ముందుకు పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది కదండి. ఇంతకుముందు గ్యాప్ క్లోజ్ ఉంటే గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ హ్యాలో ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ హ్యాలో సెక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హ్యాలో ఉంటుంది, ఇక్కడ హ్యాలో ఉంటుందండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దీన్ని ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ ఉందండి, పైన ప్లేట్ని ముందు ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానంటే కింది ప్లేట్ని ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానండి. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ పోర్షన్ వచ్చేసి ఈ పోర్షన్ తాకిందండి చూడండి. ఇక్కడ ఏమైంది, కిందున్న పోర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దీనికి టచ్ అయిందండి. ఇక్కడ హాలో పోర్షన్ ఏర్పడదు. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డెప్త్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. డెప్త్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విల్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విల్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా స్ట్రెస్సెస్ విల్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్. స్ట్రెస్సెస్ రెడ్యూస్ అయితే లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆబ్వియస్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్. సో దీన్ని మనం క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్ అంటామండి. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, మీకు క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్ ఎట్లుంటాయండి. ఫస్ట్ దీన్ని కట్ చేస్తారండి. ఇట్లా కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, దీన్ని పుష్ చేస్తారు ముందుకి. పుష్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఈ పోర్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఈ పోర్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది. దానివల్ల ఏమి ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది, హ్యాలో పోర్షన్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఇట్లా కట్ చేసినామండి. ఈ కట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ బీమ్ ఇదండి. దీన్ని ఏం చేసాము, దీన్ని ముందుకు పుష్ చేసినాం. పుష్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ డెప్త్ చాలా తక్కువ ఉంది, సెకండ్ ఏమైంది డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ పోర్షన్లో మళ్ళీ ఏం చేసాము, మళ్ళీ వెల్డ్ చేసాము. ఇక్కడ రెడ్ మార్క్తో చూపించాం కదండి. సో దే ఆర్ వెల్డెడ్ పోర్షన్, అక్కడ వెల్డ్ చేసాము. వెల్డ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, డెప్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. అప్పుడు లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్స్. సో లైక్ ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. వీటి మధ్యలో చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ పెట్టి స్లాట్స్ పెట్టేసి మనము వెల్డ్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏమైతే ఇంకా డెప్త్ ఆఫ్ బీమ్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్డ్ స్టీల్ సెక్షన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్. అంటే ఈ క్యాంటిలివర్ బీమ్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్యాంపర్డ్ సెక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాము, నెక్స్ట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ కానీ ఎనీ ఫిక్స్డ్ బీమ్స్కి క్యాస్టిలేటెడ్ బీమ్స్ ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటామో ఇక్కడ చూసినామండి. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ కన్సిడరేషన్స్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్స్. వాట్ ఆర్ ద కన్సిడరేషన్స్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్స్ అండి. ఓకే, ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్, the beams should be proportionated for strength in bending. Beam should be proportionated for strength in bending, keeping in view of the lateral load and the local stability of the compression flange. చూడండి, మనము ఫెయిల్యూర్ మోడ్స్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ మెంబర్స్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్, షియర్ ఫెయిల్యూర్, డిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రైమరీ మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెబిలిటీ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తున్నామండి, లాటరల్ బక్లింగ్, లోకల్ బక్లింగ్ అని చెప్తున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద కన్సిడరేషన్, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ప్రపోర్షనేటెడ్ ఇన్ బెండింగ్. స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ప్రపోర్షనేటెడ్ ఇన్ బెండింగ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు క్యాంటిలివర్ బీమ్ చూసుకున్నామండి. సో క్యాంటిలివర్ బీమ్లో ట్యాంపర్డ్ సెక్షన్ ఎట్లయితే చేస్తామో స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ప్రపోర్షనేట్ టు ది బెండింగ్. ఎంతైతే బెండ్ అవుతుందో దానికి సఫిషియంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. అంటే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ దగ్గర ఎంతైతే బెండింగ్ ఉంటుందో దానికి సరిపడేటువంటి స్ట్రెంగ్త్ మనం చేసుకోవాలి బై కీపింగ్ వ్యూ ఆఫ్ లాటరల్ అండ్ లోకల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది కంప్రెషన్ ఫ్లేంజ్. సో నాట్ ఓన్లీ బై బెండింగ్ సరిపడే స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడం కాకుండా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ లోకల్ బక్లింగ్ అండ్ లోకల్ స్టెబిలిటీ అండ్ లాటరల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది compression plane we have to consider. Okay, next one,
The selected shape should have capacity to withstand essential strength in shear and local buckling. So we are selecting a section. Let us suppose we are selected a channel section instead of I section. We are selected channel section. I section జనరల్గా మనం బీమ్ అంటేనే ఐ సెక్షన్ గుర్తొస్తుందండి. ఐ సెక్షన్ బదులు ఏం చేస్తున్నాం మనము ఛానల్ సెక్షన్ తీసుకున్నాం. That selected shape has to capacity to withstand essential strength in shear and local bearing, not buckling, local bearing. Shape should have capacity to withstand essential strength in shear and local bearing. Bearing strength ఉండాలంటే షియర్ కూడా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద కన్సిడరేషన్. అంటే ఆ ఛానల్ సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు we have to consider shear strength as well as local bearing strength also consider for the selecting the shape of the section. Okay, next consideration ante the beam dimension should be suitably proportionate for the stiffness. The beam dimension should be suitably proportionated for the stiffness, keeping in mind their deflections and deformation under serviceability considerations. Okay, so the beam not only designed for strength but also we have to keep in mind that serviceability considerations kuda we have to satisfy the requirements of the serviceability considerations also. So these are the main considerations of the design of flexural beam. First one, the beam should be proportionate for the strength in bending. Proportionated for the strength in bending, keeping in view of lateral and local stability of the compression plane. First bending గురించి మాట్లాడుతున్నాం, నెక్స్ట్ షేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. స్టెబిలిటీ స్టిఫ్నెస్ అంటే స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ద సర్వీసబిలిటీ కన్సిడరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి. సో దీస్ ఆర్ ది కన్సిడరేషన్స్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్స్. నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నామండి, జనరల్గా బీమ్స్కి మనము ఐ సెక్షన్ ప్రిఫర్ చేస్తామండి. ఛానల్ సెక్షన్ కానీ యాంగిల్ సెక్షన్స్ కానీ టీ సెక్షన్స్ కానీ జనరల్గా ప్రిఫర్ చేయము. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ యాంగిల్ సెక్షన్స్గా, ఎందుకనంటే ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ సెక్షన్స్ అండ్ టీ సెక్షన్స్ అండ్ ఛానల్ సెక్షన్స్ ఈస్ యాంగిల్స్ అండ్ టీస్ ఆర్ వీక్ ఇన్ బెండింగ్. యాంగిల్స్ అండ్ టీ సెక్షన్స్ ఆర్ వీక్ ఇన్ బెండింగ్. వై? ఎందుకు వీక్ అవుతుందండి? దేర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ఇస్ లెస్ కంపేర్ టు ఐ సెక్షన్స్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నామండి. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్, దిస్ ఇస్ ద లిమిటేషన్ ఫర్ ది యాంగిల్ సెక్షన్ అండ్ టీ సెక్షన్. టీ సెక్షన్కి యాంగిల్ సెక్షన్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ తక్కువ ఉంటుందండి. ఛానల్స్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ లైట్ లోడ్స్. లైట్ లోడ్స్ వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ ఛానల్ లోడ్. ఛానల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అంటే మనకు అవైలబిలిటీలో హై సెక్షన్స్ లేనప్పుడు వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఛానల్ సెక్షన్స్. ఓన్లీ ఫర్ లైట్ లోడ్స్ అనే సిచ్యువేషన్స్లో వీ కెన్ గో ఫర్ ఛానల్ సెక్షన్స్. నెక్స్ట్, ద రోల్డ్ స్టీల్ ఛానల్స్ అండ్ యాంగిల్ సెక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దోస్ కేసెస్ వేర్ దే కెన్ బి డిజైన్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సాటిస్ఫాక్టరీ. అంటే చూడండి, ఇక్కడ రోల్డ్ స్టీల్ ఛానల్ సెక్షన్స్ యూజ్ జనరల్గా మనం ప్రిఫర్ చేయదండి. ఒకవేళ ప్రిఫర్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. అంటే డిజైన్ చేయడం ఒకటే కాదు, వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మనం. అంటే దాంట్లో ఏమొస్తుంది అంటే టార్షన్ వస్తుంది. ఛానల్ సెక్షన్ కానీ యాంగిల్ సెక్షన్ కానీ టార్షన్ ఈజీగా వస్తుంది. టార్షన్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా టార్షన్ ట్విస్ట్ అయిపోతాయి. మనం ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు ట్విస్ట్, మీరు జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టేబుల్ ఉండవు అవి. మనం ప్లేస్ చేస్తే స్టేబుల్గా ఉండవు, ఏమైతే ట్విస్ట్ అయిపోతుంది. ట్విస్ట్ అయినా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టార్షన్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే లోడ్ కొంచెం అప్లై చేస్తే ఏమైతే ఈజీగా టార్షన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. అంటే వీ నీడ్ టు డిజైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూట్ కేర్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితేనే మాత్రం కెన్ గో ఫర్ ఛానల్ సెక్షన్స్ అండ్ యాంగిల్ సెక్షన్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నాను. దిస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్. ఐ సెక్షన్ జనరల్గా డిజైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, మనం అట్లా ప్లేస్ చేస్తే ఎక్కడ అంటే అట్లా స్టేబుల్గా ఉంటుందండి. బట్ ఛానల్ సెక్షన్ యాంగిల్ సెక్షన్ అట్లా కాదు. వీ నీడ్ టు సాటిస్ఫై, ఏ పొజిషన్లో కావాలంటే ఆ పొజిషన్లో పెట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలండి. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యాంగిల్ సెక్షన్స్. అది ఐ సెక్షన్కి అట్లా లేదు. డైరెక్ట్ మనం ఎక్కడైతే డిజైన్ చేసుకున్నా పెట్టేస్తే స్టేబుల్గా ఉంటుంది అది. ఛానల్ సెక్షన్స్ ఇన్స్టేబుల్, యాంగిల్ సెక్షన్స్ ఇన్స్టేబుల్, కాబట్టి స్టెబిలిటీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ లోడ్ ఈస్ నాట్ లైక్లీ టు బి ఇన్ ద ప్లేన్ విచ్ రిమూవ్స్ ద టార్షనల్ ఎసెంట్రిసిటీస్.
ఓకే. టార్షన్ వస్తదండి. ఛానల్ సెక్షన్ కన్నా యాంగిల్ సెక్షన్స్‌కి అదే మాట్లాడుతున్నాం. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కంప్లైన్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద lateral buckling characteristics of these sections. So these are the some of the limitations of the channel sections, angle sections and T sections అండి. Okay. Next, just now we are discussed the failure modes. Once again, we categorize the failure modes of hot rolled steel beams. Main failure modes of hot rolled beams. We are categorized into 4 categories: category 1, category 2, category 3 and category 4 అండి. 4 categories మనం తీసుకున్నామండి. ఫస్ట్ category 1లో ఫస్ట్ category excessive bending collapse. First type of failure is excessive bending, triggering failure, or triggering collapse. Excessive bending collapse అంటాం సింపుల్ గా దీన్ని. దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ఫస్ట్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీలో ఏంటంటే లోకల్ టార్షనల్ బక్లింగ్ ఆఫ్ లాంగ్ బీమ్స్. చూడండి ఇక్కడ, సారీ నాట్ లోకల్, కేటగిరీ 2 lateral torsional buckling of long beams. Lateral torsional buckling of long beams and comes under that second type of failure is local torsional buckling of long beams. So category 3 lo this is second one is lateral torsional buckling, third one is local buckling, third case is local buckling comes under failure by flange in compression, web due to shear, web under compression. So failure by local buckling of flange in compression, web due to shear, web under compression. We'll discuss in detail later. Okay. Next category 4. Local failure by first one shear yield of web, local crushing of web, buckling of thin flanges. Shear yield of web, local crushing of web, buckling of thin flanges. So whatever the type of failure, whatever the category it may be, జనరల్గా I6 కనుక తీసుకుంటే మనము ఫ్లేంజెస్ ఉంటాయండి, వెబ్ ఉంటాయండి. జనరల్గా వెబ్ ఈజ్ డిజైన్డ్ టు టేక్ షియర్ ఫోర్సెస్. జనరల్లీ ద వెబ్ ఈజ్ డిజైన్డ్ టు టేక్ షియర్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఫ్లేంజెస్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు టేక్ బెండింగ్ మూమెంట్. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని టర్మ్స్ వస్తున్నాయండి. లాటరల్ బక్లింగ్, లోకల్ బక్లింగ్ అని వస్తున్నాయండి. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై లాటరల్ బక్లింగ్? లాటరల్ బక్లింగ్ అంటే ఏంటంటే యాజ్ ఎ బీమ్, యాజ్ ఎ హోల్, ఒక బీమ్ మొత్తం ఒక యాజ్ ఎ యూనిట్, ఒక యూనిట్ లెక్క మొత్తం బెండ్ అయింది అనుకోండి, లాటరల్గా, నాట్ ట్రాన్స్వర్స్గా, లాటరల్గా బెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ లాటరల్ బక్లింగ్. అండి. వాట్ ఈస్ లోకల్ బక్లింగ్? లోకల్ బక్లింగ్ అంటే ఏంటంటే లోకల్ బక్లింగ్ is done locally, flanges and a web individually. Flange individual buckle అవుతుందండి, web individual buckle అవుతుంది. So that is local buckling. So these are the different failures and different categories. Category 1 లో bending collapse, second one is lateral torsional buckling of long beam, third category flange in compression failure, web failure due to shear, web under compression failure, and fourth category local failure by shear yielding of web, local crushing of web, and the buckling of thin flanges. These are the different categories of failures of rolled steel beam sections. Okay, next different sections. Purlins అన్నాము, మనం పర్లిన్స్ అన్నాము, లింటల్స్ అన్నాము, బీమ్స్, castellated beams అన్నాము. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అవి? కన్వెన్షనల్ యూజెస్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. ఏ సెక్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే రోల్డ్ స్టీల్ ఛానల్స్ అండ్ యాంగిల్ సెక్షన్స్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ రూఫ్ ట్రస్సెస్. రూఫ్ ట్రస్సెస్లో రోల్డ్ స్టీల్ ఛానల్స్ అండ్ యాంగిల్ సెక్షన్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ పర్లిన్స్. పర్లిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బీమ్ ఇన్ రూఫ్ ట్రస్. పర్లిన్ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ అని చెప్పి ఫ్లెక్చరల్ మెంబర్స్ అని తీసుకున్నాం. పర్లిన్, గడ్డరు అని చెప్పేసి లింటల్, ఇవన్నీ చూసుకున్నాం అండి. అందులో పర్లిన్స్ కోసం ఏ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ యూజ్ చేస్తామండి? పర్లిన్స్ రోల్డ్ స్టీల్ ఛానల్ సెక్షన్స్ అండ్ యాంగిల్ సెక్షన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ సెక్షన్స్ అండి.
రోల్డ్ స్టీల్ యాంగిల్ సెక్షన్స్ అండ్ ఛానల్ సెక్షన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఫర్ ది పర్లిన్స్. అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే పర్లిన్స్ రూఫ్ ట్రస్లో యూజ్ చేస్తామండి. ఫర్ హయ్యర్ లోడ్స్ ఐ సెక్షన్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్. ఎక్కువ లోడ్స్ ఉంటే విల్ గో ఫర్ ఐ సెక్షన్స్. నెక్స్ట్ డబుల్ యాంగిల్స్ టీ సెక్షన్స్ ఆర్ ఐఎస్జేబి సెక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ లింటల్స్. డబుల్ యాంగిల్ సెక్షన్స్ ఆర్, డబుల్ యాంగిల్ అంటే బిల్టప్ సెక్షన్, రెండు యాంగిల్స్ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లే చేసుకోవడం కానీ, రెండు టీ సెక్షన్, ఒక టీ సెక్షన్ కానీ, లేకుంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ జూనియర్ బీమ్ అంటే ఐ సెక్షన్, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ జూనియర్ ఐ సెక్షన్ కానీ, బీమ్ సెక్షన్ కానీ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ లింటల్స్. లింటల్స్ కోసం విల్ యూస్ డబుల్ యాంగిల్స్ ఆర్ టీ సెక్షన్ ఆర్ ఐఎస్జేబి కెన్ యూస్. ఫర్ బీమ్స్ విత్ లార్జ్ స్పాన్స్ అంటే లైట్ లోడ్స్, చూడండి ఇక్కడ లోడ్ తక్కువనే ఉంది బట్ స్పాన్ ఇస్ హెవీ, చాలా ఎక్కువ స్పాన్ ఉందండి, more than 20 meters or 30 meters. In that situation, we'll go for castellated beams. Castellated beam. Castellated beam అని మనం చూసినామండి. castellated beam అంటే ఏంటంటే చూసినాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ది castellated beam. ఐ సెక్షన్ ఏం చేస్తాం, మనం కట్ చేస్తాం, ఈ షేప్లో కట్ చేస్తాం. కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని పై పోర్షన్ ముందుకు పుష్ చేస్తాం. పై పోర్షన్ని మనం పుష్ చేసినప్పుడు ఏమైతే కింద పోర్షన్ ఇట్లా ఉంటుందండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముందుకు పుష్ చేస్తే కింది పోర్షన్ ఇక్కడ ఉంది, పై పోర్షన్ ఇటు వచ్చేసింది. దానివల్ల ఏమైందంటే ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చేసింది. గ్యాప్ వల్ల మెటీరియల్ సేమ్ గ్యాప్ క్రియేట్ అయింది. అంటే డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందండి. డెప్త్ ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల ఏమైంది, లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో ఫర్ ది లాంగ్ స్పాన్ లైట్ లోడ్ సిచ్యువేషన్లో విల్ గో ఫర్ castellated బీమ్స్ మనం చూస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది అప్ టు నౌ we are discussed about some important discussion about flexural members. Any doubts regarding this one? Any doubts? Okay, it is the time is 3:56. Next class ఉంటుంది కాబట్టి so we'll close this session. So tomorrow class we'll try to start the problems and design. We'll start the design in next class. Okay, respond. Any doubts?